पश्चिमी बंगाल च टीएमसी नूं रुझाना च पूर्ण बहुमत 200 दे पार ममता दी तृणमूल कांग्रेस 100 तो घट सीटां ते अटकी बीजेपी। असम दे रुझाना च बीजेपी अगे, केरल च एलडीएफ दी वापसी ते तमिलनाडु च डीएमके दी ताजपोशी तय। नतीजों तो बाद जश्न मनाने वालों ते चोन कमिशन सख्त, नियम तोड़न वालों खिलाफ FIR दे दिते निर्देश। कोरोना करके जश्न मनाने ते इलेक्शन कमिशन ने लगाई है रोक। बंगाल के नतीजों तो बाद गरमाई पंजाब की सियासत, किसान आगू बोले नतीजों पिछे किसान अंदोलन बड़ा फैक्टर था। बीजेपी का दावा पहलों के मुकाबले चंगे रिजल्ट। कोरोना संकट नूं लैके हरकत च हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हॉटस्पॉट जिलों का कर रहे हैं दौरा। कुरुक्षेत्र च रिव्यू बैठक दौरान CMO नूं लाई फटकार। देश भर च कोरोना की खतरनाक रफ्तार, लगातार दूजे दिन करीब 4 लाख नवे केस, 3600 तो वध मौतां। पहली बार एक दिन च 3 लाख तक ज्यादा मरीज भी हुए रिकवर। देश च ऑक्सीजन संकट नूं लैके एक्शन च प्रधानमंत्री, सेहत माहिरां नाल कीती समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन सिलेंडर ते दवाइयां दी वंड नूं लैके हुई चर्चा। हरियाणा च अज तो 18 साल तो वध उम्र दे लोकां लई टीकाकरण शुरू। वैक्सीन सेंटरां ते पहुंच रहे नौजवान। दिल्ली च कल तो 18+ वालियां नूं लगेगा टीका। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल चोन नतीजों की करांगे। हालांकि हले रुझान आ रहे हैं और हौली हौली नतीजों दे विच यह कन्वर्ट हो रहे हैं। पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी की है। रुझाना च तृणमूल कांग्रेस 200 तो पार जा रही है। बीजेपी 100 सीटां तो भी थले है। असम दे विच बीजेपी जरूर अगे जा रही है। केरल च लैफ्ट की वापसी है। तमिलनाडु च DMK कांग्रेस जिहड़ी है वो अगे जा रही है। पांडिचेरी च NDA अगे है ते तमिलनाडु नूं छड्ड के बाकी सारे सूबियां च कांग्रेस का प्रदर्शन खराब है। सो मोटे तौर पर यह जिहड़ियां 5 स्टेटां ने, इन्हां 5 स्टेटां दे विच क्योंकि सब तो अहम पश्चिमी बंगाल सी और सब दियां नज़रां पश्चिमी बंगाल ते लगियां होईयां सी। बीजेपी दे दावे भी बड़े वड्डे सी और कोशिशां भी बहुत सी कि इस वार ममता बनर्जी नूं आउट करना है पश्चिमी बंगाल चों। पर तीसरी बार ममता बनर्जी जोरदार वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। 296 सीटां चों 200+ जाना एक तरीके नाल क्लीन स्वीप इसनूं किया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल दे अगर जिहड़े रुझान आ रहे हैं, देखिए हौली हौली नतीजों दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। कई थावां ते रिजल्ट डिकलेयर भी होण लग पए ने, पर हाले क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल दे चलदे गिणती जिहड़ी है वो बड़ी हौली हौली बड़ी स्लो प्रोसैस नाल हो रही है। इस करके शाम तक जिहड़े नतीजे है वो पूरी तरह आ सकणगे। पर जो फिगर सामने आ रही ने, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिता कि पश्चिमी बंगाल च तीसरी बार ममता बनर्जी जोरदार तरीके नाल वापसी कर रहे हैं। असम दे विच बीजेपी जिहड़ी है वो और केरल च लैफ्ट की वापसी हुई है। तमिलनाडु च DMK कांग्रेस, पांडिचेरी च NDA अगे जा रही है। सो तमिलनाडु नूं छड्ड के बाकी सूबे च कांग्रेस का भी प्रदर्शन खराब है। गेस्ट साडे नाल जुड़नगे, इस डिबेट दे विच गलबात करांगे। देखो, ममता बनर्जी को जितना डराने धमकाने की कोशिश की गई, मारने हमले करवाने की कोशिश की गई और बंगाल में जितनी खरीदो फरोख्त की गंदगी बीजेपी ने फैलाई है और लोगों ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। और मैं कहूँगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो जैसे झांसी वाली रानी थी। और 2 मई को ये कह रहे थे नतीजे आएंगे। मोदी साहब क्या कहते थे? 2 मई दीदी गई। अरे दीदी कहाँ गई मोदी साहब? अब आप गए हो। आपने पूरे देश में कोरोना महामारी फैलाई है। कुर्सी के लालच में देश का बेड़ा गर्क किया है। देश को खतरे में डाला है आपने। और चुनाव के तौर पे भी लोगों को ने आपको मुंह पे जवाब दिया है। आपको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें एक गल साफ कर दी है कि लोग
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ TMC ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਜੋ 2019 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ BJP ਨੂੰ फायदा मिले। भी मोदी सरकार की जो नीतियां रही हुई हैं या जो उनका काम करने का पिछले 7 साल से जो उनका कार्यकाल रहा है, और जिस तरह से किसान मजदूर को इस कृषि कानून ने प्रभावित किया है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भाजपा को आम लोगों ने, खास करके किसान मजदूर ने वोट नहीं दी है, जो हम परिणामों में देख रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ BJP ਨੂੰ ਅਤੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਵੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ? 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ? ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਡਬਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਖੜੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ 200 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ, ਡਬਲ ਫਿਗਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ EVM ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ EVM ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ
ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੇਨਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਬੇਸਡ ਕਮ ਮਾਸ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਡਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 200 ਪਲੱਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀ 500 1000 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੀ ਗੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 51 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 51 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ TMC ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 3 ਨੇ ਤੇ LDF ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਾ ਡਰਾਬੜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਾਜ਼ਾਗਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਗੋਗੋਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ RSS ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੀ ਗੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਂਕਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਆ। ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪੂਰੇ RSS ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? 2 ਮਈ ਦੀਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਸਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਰਮੂਡਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਫ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿੰਘੂਰ, ਹੋਰ ਆਸਨਸੋਲ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ TMC ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੱਡ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੇਨ ਹੀ ਗੇਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 85 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਇਹ 2016 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। 2019 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 18 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਓਪਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 140 ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7-7 ਘੰਟੇ 11 ਵਾਰ ਬੈਠ ਲਏ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ 2 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਡੀਚੇਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ 80-82 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਅਮਿਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ।